Welcome to the Khatam al-Quran Majlis of MS Voice. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم
ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد صدق الله العظيم. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഇനി നമുക്ക് അൽ കഹ്ഫ് സൂറത്ത് പാരായണം ചെയ്യാം. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه
إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذن أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب
قريب ويقولون 7 وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب
وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا
ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذن أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم
موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها
فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج
فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ ഇനി സൂറത്തു സജദയാണ് നാം ഓതാൻ പോകുന്നത്. എല്ലാവരും സൂറത്തു സജദ എടുത്ത് സാവധാനം മുസ്ഹഫിൽ നോക്കി ഉസ്താദിന്റെ കൂടെ റാഹത്തായിട്ട് ഓതുക ഇൻഷാ അല്ലാഹ്.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش. ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا
ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഇവിടെ തിലാവത്തിന്റെ സുജൂദ് ചെയ്യൽ സുന്നത്തുണ്ട്. ഞാൻ തിലാവത്തിന്റെ സുജൂദ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നിയ്യത്ത് ചെയ്ത് അല്ലാഹു അക്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൈകെട്ടി നേരെ ഒരു സുജൂദിലേക്ക് പോവുക. സുജൂദിൽ സജ്ജദ വജ്ഹിയലില്ലദി ഖലഖഹു വഖദ്ദറഹു വശഖ്ഖ സമഅഹു വബസറഹു ബിഹൗലിഹി വഖുവ്വതിഹി ഫതബാറകല്ലാഹു അഹ്സനുൽ ഖാലിഖീൻ എന്നുള്ള ദിക്ർ ഒരു വട്ടം ചൊല്ലുക. അത് അറിയുന്നവർ അത് ചൊല്ലുക, അല്ലെങ്കിൽ സുബ്ഹാന റബ്ബിൽ അഅല വബിഹംദിഹി എന്ന് ചൊല്ലുക. അതിനുശേഷം അല്ലാഹു അക്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുന്നേറ്റ് അത്തഹിയാത്തിനിരിക്കുന്നത് പോലെ ഇരുന്ന ശേഷം അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹ് എന്ന് വലഭാഗത്തേക്കും അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇടഭാഗത്തേക്കും സലാം ഇട്ടുക. ഇങ്ങനെയാണ് തിലാവത്തിന്റെ സുജൂദ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവരും വീഡിയോ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് തിലാവത്തിന്റെ സുജൂദ് ചെയ്ത ശേഷം ഇൻഷാ അല്ലാഹ് വീഡിയോ പ്ലേ ചെയ്ത് ഖുർആൻ ഓതുക. ബാക്കി تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون. أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم
أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون صدق الله العظيم. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഇനി അള്ളാഹുവിൻ്റെ പരിശുദ്ധ നാമങ്ങൾ അടങ്ങിയ അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന ചൊല്ലി ദുആ ചെയ്യാനാണ് പോകുന്നത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ പരിശുദ്ധമായ നാമങ്ങൾ അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന ഇവിടെ നിന്ന് ചൊല്ലിത്തരും. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒപ്പം കേട്ട് ചെല്ലുക. അള്ളാഹു നമ്മെ ഏവരെയും അവൻ്റെ റിള ലഭിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ, തൃപ്തി ലഭിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ, നമ്മുടെയൊക്കെ ആഖിബത്ത് നന്നാവുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك ونتضرع إليك بأسمائك الحسنى يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا ملك يا الله يا قدوس يا الله يا سلام يا الله يا مؤمن يا الله يا مهيمن يا الله يا عزيز يا الله يا جبار يا الله يا متكبر يا الله يا خالق يا الله يا بارئ يا الله يا مصور يا الله يا غفار يا الله يا قهار يا الله يا وهاب يا الله يا رزاق يا الله يا فتاح يا الله يا عليم يا الله يا قابل يا الله يا باسط يا الله يا خافل يا الله يا رافع يا الله يا معز يا الله يا مذل يا الله يا سميع يا الله يا بصير يا الله يا حكم يا الله يا عدل يا الله يا لطيف يا الله يا خبير يا الله يا حليم يا الله يا عظيم يا الله يا غفور يا الله يا شكور يا الله يا علي يا الله يا كبير يا الله يا حفيظ يا الله يا مقيت يا الله يا حسيب يا الله يا جليل يا الله يا كريم يا الله يا رقيب يا الله
رقيب يا يا الله مجيب يا الله يا مجيب يا يا الله واسع يا الله يا واسع يا يا الله حكيم يا الله يا حكيم يا الله يا ودود يا الله يا ودود يا الله يا مجيد يا الله يا مجيد يا يا الله باعث يا الله يا باعث يا يا الله شهيد يا الله يا شهيد يا الله يا حق يا الله يا حق يا الله يا وكيل يا الله يا وكيل يا الله يا قوي يا الله يا قوي يا يا الله متين يا الله يا متين يا يا الله ولي يا الله يا ولي يا الله يا حميد يا الله يا حميد يا الله يا محصي يا الله يا محصي يا الله يا مبدئ يا الله يا مبدئ يا يا الله معيد يا الله يا معيد يا يا الله محيي يا الله يا محيي يا يا الله مميت يا الله يا مميت يا يا الله حي يا الله يا حي يا يا الله قيوم يا الله يا قيوم يا يا الله واجد يا الله يا واجد يا يا الله ماجد يا الله يا ماجد يا يا الله واحد يا الله يا واحد يا يا الله صمد يا الله يا صمد يا يا الله قادر يا الله يا قادر يا الله يا مقتدر يا الله يا مقتدر يا يا الله مقدم يا الله يا مقدم يا الله يا مؤخر يا الله يا مؤخر يا يا الله أول يا الله يا أول يا الله يا آخر يا الله يا آخر يا يا الله ظاهر يا الله يا ظاهر يا يا الله باطن يا الله يا باطن يا يا الله والي يا الله يا والي يا الله يا متعالي يا الله يا متعالي يا يا الله بر يا الله يا بر يا يا الله تواب يا الله يا تواب يا يا الله منتقم يا الله يا منتقم يا يا الله عفو يا الله يا غفور يا يا الله رؤوف يا الله يا رؤوف يا يا الله مالك الملك يا الله يا مالك الملك يا الله يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا ذا الجلال والإكرام يا يا الله مقسط يا الله يا مقسط يا الله يا جامع يا الله يا جامع يا الله يا غني يا الله يا غني يا يا الله مغني يا الله يا مغني يا الله يا مانع يا الله يا مانع يا يا الله ضار يا الله يا ضار يا الله يا نافع يا الله يا نافع يا الله يا نور يا الله يا نور يا يا الله هادي يا الله يا هادي يا يا الله بديع يا الله يا بديع يا يا الله باقي يا الله يا باقي يا يا الله وارث يا الله يا وارث يا يا الله رشيد يا الله يا رشيد يا يا الله صبور يا الله يا صبور يا الله എല്ലാവരും ആമീൻ പറയുക. أن تحفظنا بحفظك آمين وتحمينا بحمايتك آمين وتكفينا بكفايتك آمين وتحرسنا بحولك وقوتك آمين وتعيدنا بتعيدك آمين وتنصرنا بنصرك آمين وتهدينا بهدايتك آمين وترعانا برعايتك آمين وتنظر إلي بعين عنايتك آمين وأن تجعلنا من عبادك الصالحين آمين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون آمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഇനി സലാം ബൈത്തിൽ നിന്ന് അല്പം നമുക്ക് ചൊല്ലാം. صلواتي على النبي وسلامي وهو خير الأنام بدر التمام السلام عليك يا داعي الفلاح
السلام عليك يا نور الصباح صلواتي على نبي وسلامي وهو خير الأنام بدر التمام السلام عليك يا حي الفلاح السلام عليك يا ركن الصلاح صلواتي على نبي وسلامي وهو خير الأنام بدر التمام السلام عليك يا خير الأجائر السلام عليك يا ضوء البصائر صلواتي على نبي وسلامي وهو خير الأنام بدر التمام السلام عليك يا عالي المفاخر السلام عليك يا بحر الدخائر صلواتي على النبي وسلامي وهو خير الأنام بدر التمام السلام على المقدم للإمامة السلام على المشفع في القيامة صلواتي على النبي وسلامي وهو خير الأنام بدر التمام السلام على المظلل بالغمامة السلام على المتوج بالكرامة صلواتي على النبي وسلامي وهو خير الأنام بدر التمام صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى صلوا عليه وسلموا ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ നമ്മൾ സ്വലാത്ത് ദിക്ർ മജ്ലിസിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. എല്ലാവരും മനസ്സറിഞ്ഞ ഹബീബായ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ മനസ്സിൽ കരുതിക്കൊണ്ട് ആ ഹബീബിന്റെ റൗളയിലേക്ക് എത്തണം. മഖ്ബൂലും മബ്റൂറുമായ ഹജ്ജും ഉംറയും മർദിയായി സിയാറത്തൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാകണം. ഹബീബിനെ സ്വപ്നത്തിൽ കാണണം, ഹബീബിന്റെ ആ ദർശനം നമുക്കുണ്ടാകണം എന്നുള്ള ആ നിയ്യത്ത്, നല്ല നിയ്യത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് 11 സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാം. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن شاء الله പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ ഇനി 111 വട്ടം യാ ഹയ്യു യാ ഖയ്യൂം എന്നുള്ള ദിക്ർ മനസ്സറിഞ്ഞ് ചൊല്ലുക യാ ഹയ്യു യാ ഖയ്യൂം 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 اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت
على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن شاء الله പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ ഇനി എല്ലാവരും ഖിബിലയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞിരിക്കണേ ഹബീബായ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ റൗള ശരീഫ് മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണേ എന്നിട്ട് ഹബീബിനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് മദീനയുടെ പച്ചക്കുപ്പയുടെ താഴ്വാരത്ത് അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന ലോകത്തിന്റെ രാജകുമാരൻ ഹബീബായ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ആ ഹബീബിനോട് നമുക്ക് അല്പം സലാം ചൊല്ലാം ആ സലാം ഞാൻ ചൊല്ലിത്തരാം നിങ്ങൾ ഏറ്റു ചൊല്ലണേ അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ സയ്യിദി യാ ഇമാമൽ മുത്തഖീൻ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين خذ بيدي നബിയെ എൻ്റെ കൈയൊന്ന് പിടിക്കണേ നബിയെ ഖല്ലത്ത് ഹീലതി രക്ഷപ്പെടാനുള്ള എൻ്റെ തന്ത്രങ്ങളൊക്കെ കുറവാണ് നബിയെ ഇബാദത്തുകൾ കുറവാണ് നബിയെ എല്ലാം കുറവാണ് നബിയെ അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ കൈയൊന്ന് പിടിക്കണേ നബിയെ അതിരിക്കിനി എന്നെ എത്തിക്കണേ നബിയെ മുറാദി എൻ്റെ മുറാദിലേക്ക് അതിരിക്കിനി മുറാദി യാ റസൂലല്ലാഹ് അല്ലാഹുവിൻ്റെ ദൂതനെ എൻ്റെ മുറാദിലേക്ക് എൻ്റെ ഉദ്ദേശത്തിലേക്ക് എൻ്റെ കൈ പിടിച്ചൊന്ന് എത്തിക്കണേ എൻ്റെ മുറാദ് അല്ലാഹുവിനെ കാണലാണ് എൻ്റെ മുറാദ് അല്ലാഹുവിനെ കാണലാണ് ഹബീബിനെ കാണലാണ് സ്വർഗ്ഗലോകത്ത് ഒരുമിച്ച് കൂടലാണ് അതിനുള്ള തന്ത്രങ്ങൾ അതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ എൻ്റെ കയ്യിൽ കുറവാണ് നബിയെ ആയതുകൊണ്ട് എൻ്റെ കൈയൊന്ന് പിടിച്ച് എന്നൊന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തണേ നബിയേ ചൊല്ലിക്കോണി ഖുദ് ബിയദി ഖല്ലത്ത് ഹീലതി അദ്രികിനി മുറാദി യാ റസൂലല്ലാഹ് ഖുദ് ബിയദി ഖല്ലത്ത് ഹീലതി أدركني مرادي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني مرادي يا رسول الله അള്ളാഹുവിനെ സ്വീകരിക്കണേ എന്നാ അള്ളാഹുവിനെ കബൂലാക്കണേ എന്നാ ഹബീബിന്റെ പേരിൽ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയതായ മദ്ഹ് സ്വീകരിക്കണേ എന്നാ ഹബീബായ പ്രവാചകന്റെ പിൻമേലിൽ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ സ്വലാത്ത് സ്വീകരിക്കണേ എന്നാ ഹബീബിന്റെ റൗദയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ സലാമുകൾ അവിടത്തേക്ക് എത്തിച്ചു നൽകണേ അല്ലാ അള്ളാഹു ഹബീബിന്റെ ശഫാഅത്ത് ലഭിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തണേ എന്നാ
ഹബീബിന്റെ തൃക്കരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഹൗദുൽ കൗസർ വാങ്ങി കുടിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. ഹബീബിന്റെ പേരിൽ ധാരാളം സ്വലാത്ത് ചെല്ലാനുള്ള മനസ്സ് തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. ഹബീബ് പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ അല്ലാഹു നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഹബീബിനൊന്ന് കാണാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ. മതിവരോളം ഹബീബിന്റെ റൗള സന്ദർശിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനായ റബ്ബേ മനസ്സറിഞ്ഞുകൊണ്ട് സലാത്ത് സലാം നബിയുടെ പേരിൽ ചെല്ലുന്നവർക്ക് നൽകുന്ന എല്ലാ ഗുണവും അനുഗ്രഹവും ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾ ഈ മജ്ലിസിനെ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ. ഖത്മ പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ മുറാദുകളെ ഹസിലാക്കി നൽകണേ അല്ലാ. രോഗങ്ങൾക്ക് ശിഫ നൽകണേ അല്ലാ. ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തവരുടെ മുറാദുകൾ ഹസിലാക്കി നൽകണേ അല്ലാ. പ്രയാസങ്ങൾ വിഷമങ്ങളൊക്കെ നീക്കി റാഹത്തിലാക്കി നൽകണേ അല്ലാ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങൾ, എന്തൊക്കെയാണ് വിശേഷങ്ങൾ? എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയല്ലേ? അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല ഇഹത്തിലും പരത്തിലും നമുക്കൊക്കെ സുഖവും സന്തോഷമൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. അൽഹംദുലില്ലാ മുഅ്മിനീങ്ങളെ, പുണ്യ റജബിലെ ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം കൂടി നമ്മിലേക്ക് ആഗതമായിരിക്കുകയാണ്. ഒരുപാട് ഉപ്പമാര് ഉമ്മമാര് ദിക്റുകൾ ചൊല്ലി സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലിയൊക്കെ മജ്ലിസിലേക്ക് ദുആ വസിയത്തായിട്ട് റസൂലുള്ളാഹിന്റെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് സമ്മാനമായി സ്വലാത്തുകളും അതുപോലെ തന്നെ ദുആ വസിയത്തുകളും ഒക്കെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല. നമ്മൾ ചൊല്ലിയ സ്വലാത്തുകളും സലാമുകളും ദിക്റുകളും തസ്ബീഹുകളും ഒക്കെ അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. നിൻ്റെയൊക്കെ പ്രതിഫലത്തെ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുത്ത് ആ ഹബീബുമായി നമുക്കൊരു ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചെടുക്കാൻ, അതുവഴി ഇരു വീട്ടിലും വിജയികളിൽ ഉൾപ്പെടാൻ അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. മുഅ്മിനീങ്ങളെ, അൽഹംദുലില്ലാ ഒരുപാട് പേര് അമ്മാശൻ്റെ പേരിൽ ദിക്ർ ചൊല്ലി, സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി, ഖുർആൻ ഓതി, യാസീൻ ഓതി, ഇസ്തിഗ്ഫാർ ചൊല്ലി, ഇഖ്ലാസ് സൂറത്തൊക്കെ ചൊല്ലി ദുആ ചെയ്തവരുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ദുആ വസിയത്ത് ചെയ്തവരുണ്ട്, ചൊല്ലിയിട്ട് അറിയിച്ചവരുണ്ട്. അല്ലാഹു അതൊക്കെ കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. അർഹമായ പ്രതിഫലം ഇഹത്തിലും പരത്തിലൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്താണെന്നുള്ളത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇന്ന് തന്നെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നാട്ടിലേക്ക് വരും. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മിൽ മരണപ്പെട്ടു എല്ലാവർക്കും മഗ്ഫിറത്തൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ. ഇവിടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് വന്ന് ഒന്ന് രണ്ടാളുകളൊക്കെ കാണാനൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച ആളുകളെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ഉദ്ദേശിക്കാത്ത പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ആളുകളാണ് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത്. 70 വയസ്സുള്ള താജുന്നിസാ ബീവി കണിയാപുരം, ഒരു ചെറിയ ഫാൻസി കട, 10-20 വർഷമായിട്ടൊരു ഫാൻസി കടയാണ്. ഇപ്പോൾ റോഡ് വികസനം ഒക്കെ വന്നപ്പോൾ ഫാൻസി കട ആരും കാണാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്കായി, കച്ചവടമൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ബർക്കത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അപ്പോൾ താജുന്നിസാ ബീവിനെയും അതിൻ്റെ ഭർത്താവ് 76 വയസ്സുള്ള അതിൻ്റെ ഭർത്താവിനൊക്കെ കണ്ട് കുറച്ച് നേരമൊക്കെ സംസാരിച്ചു. അൽഹംദുലില്ലാ. അള്ളാഹുവർക്കൊക്കെ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ്റെ അഹിലുകാരിൽ അവരെയും നമ്മളെ അള്ളാഹു ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പിന്നെ അവരുടെ പേരക്കുട്ടിയൊക്കെ നമ്മളെ അറബി എഴുത്തും വായനയൊക്കെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കുടുംബമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഹദിയൊക്കെ നൽകി മകളുടെ വിവാഹത്തിലേക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പ്രത്യേകം ദുആ വസിയത്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സ്വീകരിക്കട്ടെ, അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അവിടെയൊക്കെ സമ്പത്തിൽ, ആരോഗ്യത്തിൽ, ഈമാനിൽ, ഇബാദത്തിലൊക്കെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ബർക്കത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. അതുപോലെ പിന്നെ റൈഹാനത്ത് സലീം എന്ന് പറയുന്ന കല്ലമ്പലം തോളൂർ ഭാഗത്തുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട നമ്മളുടെ കുടുംബാംഗത്തിൻ്റെ നമ്മളെ ഖത്മുൽ ഖുർആൻ മജ്ലിസിലെ അംഗത്തിൻ്റെ വീട്ടിലാണ് എത്തിയത്. അപ്പോൾ സലീംക്ക ഓൾറെഡി വഴിയിലേക്ക് വന്ന് വഴിയിൽ നിന്ന് തന്നെ ഞങ്ങൾ കണ്ടുമുട്ടി. സലീംക്കയുടെ കൂടെ അങ്ങനെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി. അവിടെ നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങി അവിടെ നിന്ന് അല്പം ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചു. ഞാനും മോനും കൂടിയാണ് പോയിരുന്നത്. കുറച്ച് നേരമൊക്കെ സംസാരിച്ചിരുന്നു. അവരുടെ മകളെ പ്രസവത്തിന് കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. ഇന്ന് കൊണ്ടുപോകും, നാളെയാണ് ഓപ്പറേഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ആദ്യത്തെ ഓപ്പറേഷനാണ്, രണ്ടാമത്തതും അങ്ങനത്തെ അവസ്ഥയിലാണുള്ളത്. അള്ളാഹുക്കെ എളുപ്പത്തിലാക്കി, സന്തോഷത്തിലാക്കി, റാഹത്തിലാക്കി കൊടുക്കട്ടെ. സ്വാലിഹായ സന്താനങ്ങളെ നൽകി അവർക്കും നമുക്കൊക്കെ അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. അവരും പ്രത്യേകിച്ച് ഹദിയൊക്കെ നൽകി മകളുടെ വിവാഹത്തിലേക്ക്
എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഹദിയൊക്കെ നൽകി പ്രത്യേകം ദുആവസിയത്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവരുടെ സമ്പത്തിൽ, ആരോഗ്യത്തിൽ, ഈമാൻ, ഇബാദത്തിലൊക്കെ അല്ലാഹു ബർക്കത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അവരുടെ ഗൾഫിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന മക്കൾ എല്ലാവരുടെയും ജോലികളിലൊക്കെ അല്ലാഹു ബർക്കത്ത് നൽകി ഖൈറും റാഹത്തും അവർക്കും നമുക്കെല്ലാവർക്കും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. അവരുടെ മകളുടെ പ്രസവമൊക്കെ റാഹത്താകാൻ വേണ്ടി എല്ലാവരും ദ്വാരക്കണം. അല്ലാഹു കബൂലാക്കട്ടെ. അതുപോലെ ആറ്റിങ്ങൽ ചാത്തൻപറ എന്ന ഭാഗത്തുള്ള നദീറ സാലിം എന്ന് പറയുന്ന നമ്മളെ കുടുംബാംഗമാണ്, ഖത്തമുൽ ഖുർആൻ മജ്ലിസിലുള്ളവരാണ്. അതിൽ സാലിം ഖാനെ റോട്ടിൽ നിന്ന് കണ്ടു, കുറച്ചു നേരം സംസാരിച്ചു. വീട്ടിലെത്തണ്ടായിരുന്നില്ല, ഇത്ത വേറെ സ്ഥലത്തായിരുന്നു, അതൊന്നും എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അങ്ങനെ വഴിയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ കണ്ട് കുറച്ചു നേരമൊക്കെ സംസാരിച്ചു. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല അവിടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിലൊക്കെ ബർക്കത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അപ്പോൾ ഈ ചാത്തമ്പറ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈവേൻ്റെ സൈഡിലുള്ള സ്ഥലമാണ്. തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ആറ്റിങ്ങൽ നിന്ന് കൊല്ലത്തേക്ക് പോകണ റോഡ് സൈഡിൽ തന്നെ നിസ്കാരപ്പള്ളിയുണ്ട്. അതൊക്കെ മൂപ്പരുടെ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള നിസ്കാരപ്പള്ളിയാണ്. അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ ഇമാമത്തൊക്കെ നിന്നിരുന്നത് ഈ സാലിംക്കാണ്. ഇപ്പോൾ റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്ത് നടക്കാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ആയ കാരണം പിന്നെ വീടിൻ്റെ അടുത്ത് വേറെ നിസ്കാരപ്പള്ളി ഉണ്ട്, അവിടെ നിസ്കാരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്നറിയാൻ കഴിഞ്ഞു. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇബാദത്തിലും മറ്റു മേഖലയിലൊക്കെ അല്ലാഹു ബർക്കത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. മകളുടെ വിവാഹത്തിലേക്ക് അവരും ഒരു ഹദിയൊക്കെ നൽകി പ്രത്യേകം ദുആവസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല അവരുടെ സമ്പത്തിൽ, ആരോഗ്യത്തിൽ, ഈമാനിൽ, ഇബാദത്തിലൊക്കെ അല്ലാഹു ബർക്കത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അല്ലാഹു ഖൈറും റഹ്മത്തും ബർക്കത്തും സന്തോഷമൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നമ്മളെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അല്ലാഹു എളുപ്പത്തിലും റാഹത്തിലൊക്കെ ആക്കി നൽകട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. അതുപോലെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ദിക്ർ സ്വലാത്തുകളൊക്കെ ചൊല്ലി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. റസിയ അകലാട് ഒരു ഖത്തം ഓതിയിട്ടുണ്ട്, സ്വലാത്ത് 3000 ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്. ഉപ്പാക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഭർത്താവിനും മരണപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ദുആവസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ ഓരോദിയ ഖത്തമൊന്ന് സ്വീകരിക്കണമല്ല, കബൂലാക്കണമല്ല, എന്തെങ്കിലും പാകപ്പുഴങ്ങളൊക്കെ വന്ന് നമ്മൾ വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കണമല്ല, അവരുദ്ദേശിച്ചവരുടെയൊക്കെ ഹലറത്തിലേക്ക് അതിന് മിസ്ലി സവാബിനെ എത്തിച്ച് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണമല്ല. നമ്മളെ ഖത്തമുൽ ഖുർആൻ മജ്ലിസിൽ മരണപ്പെട്ടു പോയവർ അവരൊക്കെ ഹലറത്തിലേക്ക് അതിയാക്കി അവർ പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ബദറുനിസ കാരക്കുന്ന് ഉസ്താദിൻ്റെ അമ്മാശിന് വേണ്ടി 5000 സ്വലാത്ത്, അതുപോലെ തന്നെ യാസീന്, ഇഖ്ലാസ്, ദിക്ർ ഒക്കെ ഓതിയിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹുവിനെ സ്വീകരിക്കണം. അല്ലാഹ് അർഹമായ പ്രതിഫലത്തിൽ പരത്തിൽ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണം. അല്ലാഹ് ഞങ്ങളിൽ മരണപ്പെട്ടുകൊണ്ടൊക്കെ ഹലറത്തിലേക്ക് അതിൻ്റെ മിസ്ലി സവാബിനെ എത്തിക്കണം. അല്ലാഹ്. ആമിന ചെറുക്കാട് 10000 ദിക്റും 10000 സ്വലാത്തും ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്. ഉമ്മാൻ്റെ അസുഖമൊക്കെ മാറാനും പ്രത്യേകം ആവശ്യത്തിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് ദിവസം ആശുപത്രിയിലായിരുന്നു. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല പരിപൂർണ്ണ ശിഫ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ. കൊച്ചറാബിയ പുത്തഞ്ചിറ 15000 സ്വലാത്തും 12300 ദിക്റും ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്. ഇഖ്ലാസ് 700 ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്. മരണപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾക്ക് അവരുടെ മഗ്ഫിറത്തിനായി പ്രത്യേകം ദുആവസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സുബൈറാൻ്റെ ഫാമിലി കൊല്ലം 61485 ദിക്ർ ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം നാട്ടിലാണുള്ളത്. പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ്റെ കല്യാണമാണ്. പിന്നെ ഈ മാസം, ഇതിപ്പോൾ ഫെബ്രുവരി ആണല്ലോ, ഫെബ്രുവരി 18 പെട്ടെന്നുണ്ടായ കല്യാണമാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല കല്യാണമൊക്കെ റാഹത്തിലും സന്തോഷത്തിലൊക്കെ ആക്കി കൊടുക്കട്ടെ. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓടി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിനെ കാണണമെന്ന് ഞാൻ കരുതിയിരുന്നു. നമ്മൾ ഒരുപാട് മുമ്പ് പരിചയമുള്ളൊരു വ്യക്തിയാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം മകൻ്റെ കല്യാണം വീടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഈ പരിസരത്തൊന്നുമില്ല, ഒരു അഡ്രസ്സ് പോലും ഇല്ല. അത് കാരണം കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവരുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. ചൊല്ലിയ സ്വലാത്തൊക്കെ സ്വീകരിക്കട്ടെ. അതുപോലെ ഖദീജ ഒടക്കാലി 14500 സ്വലാത്ത്, 4300 ദിക്ർ ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്. ഇഖ്ലാസ് 313 ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ, അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അതുപോലെ തന്നെ അസ്മ മലപ്പുറം 2000 സ്വലാത്ത് മരണപ്പെട്ടവർക്കൊക്കെ കൊണ്ട് ദുആവസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വിവാത്തുകുട്ടി അടക്കഴിയൂർ ദിക്ർ സ്വലാത്തൊക്കെ ഓതിയിട്ടുണ്ട്. അസുഖം മാറാൻ, ശ്വാസമുട്ട് മാറാൻ, വയറ്റിലെ ബുദ്ധിമുട്ട് മാറാൻ, കാലിലെ നീര്, ഇങ്ങനെ അസുഖങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്ന ആരും ഇല്ലാത്തൊരു ഉമ്മയാണ്. അല്ലാഹു പരിപൂർണ്ണ ശിഫയും സമാധാനമൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമിന തളിക്കുളം 5000 സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്. തൈറോയിഡ് ഉണ്ട്, ശരീരത്തിന് തീരെ സുഖമില്ല, പ്രഷറുണ്ട്. മുത്തുനബിയുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട്, സ്വലാത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അസുഖമൊക്കെ മാറാൻ, ഷിഫിയാകാനൊക്കെ കൊണ്ട് ഇത് ആവശ്യത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ സുബൈദ കോയ ചെറുവട്ടൂർ 26000 സ്വലാത്ത്, അതുപോലെ തന്നെ 50000 ദിക്ർ, അതുപോലെ വാട്സപ്പ് കൂട്ടായ്മയിലൂടെ അവർ ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹുക്കെ സ്വീകരിക്കട്ടെ, റഹമായ പ്രതിഫലമൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. എന്തൊക്കെ ഉദ്ദേശം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ചൊല്ലിയത് അല്ലാഹ് കബൂൽ ചെയ്ത് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ. റസീന മുഹമ്മദ് സ്വലാത്ത് 2500, നബീസ കേക്കഞ്ചേരി ദിക്ർ 6000 സ്വലാത്ത് 8000, മുത്തുനബിക്കും മരണപ്പെട്ടു എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദുആവസിയത്ത്. അതുപോലെ ഖത്തമുൽ ഖുർആനിൽ നിന്ന് മരിച്ചുപോയവർ നമ്മൾ അമ്മാശിന് ഒക്കെ വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദുആവസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മുറാദ് ഹാസിലാകാൻ, രോഗങ്ങളൊക്കെ ശിഫയാക്കാൻ വേണ്ടി.
അള്ളാഹുക്ക് സലാമത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഫാത്തിമ ബീവി കൊല്ലം, ഞാനും എൻ്റെ 2 സഹോദരങ്ങളും ജ്യേഷ്ഠത്തിയുടെ മകളും അപ്പച്ചിയുടെ മകളും കൂടി 29,000 സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്. നബിയുടെ ഷഫാഅത്തിനായി പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്ത് അള്ളാഹു അവർക്കും നമുക്കൊക്കെ ഷഫാഅത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ. റംല അലിയാർ ചെറുവട്ടൂര് 1,77,97 സ്വലാത്ത്, ദിക്ർ 53,000 ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്. മുറാദ് ഹാസിലാകാനൊക്കെ വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്ത് രോഗങ്ങൾ മാറാൻ ഗുളിക കൂടാതെ അവർക്കൊന്ന് ഉറങ്ങിക്കിട്ടാൻ വേണ്ടി ദുആ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ റാഹത്തുള്ള സ്ഥലം, വഴിയും വെള്ളമൊക്കെ ഉള്ളൊരു സ്ഥലം കിട്ടാൻ, അതുപോലെ ഈ ഗ്രൂപ്പിലും സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്ത് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. റഹ്മാനായ റബ്ബ് നമ്മൾ ഈ മജ്ലിസിലേക്ക് ദുആ വസിയത്തൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് ചെല്ലുന്ന ദിക്റുകളും സ്വലാത്തുകളൊക്കെ കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. പ്രിയപ്പെട്ട റംലാലിയാരുടെ അസുഖങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി അള്ളാഹു റാഹത്തോടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ, മരുന്നൊന്നും കഴിക്കാതെ ഉറങ്ങാൻ അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ആമീൻ. മറിയം ബീവി കരുനാഗപ്പള്ളി 7,000 സ്വലാത്ത്, 7,000 ദിക്ർ, 500 ഇഖ്ലാസ് ഓതിയിട്ടുണ്ട്. തലവേദന മാറി മുറാദ് ഹാസിലാകാൻ പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു ഷിഫ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഫാത്തിമ മൂർക്കനാട് അവരുടെ അമ്മോശൻ്റെ 63ാമത്തെ ആണ്ടാണ്. ഒരു ഖത്തം ഓതിയിട്ടുണ്ട്. മരണപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദുആവസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ എൻ്റെ അമ്മോശന് വേണ്ടി ദുആവസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഖത്തമൊക്കെ അവരുടെ പേരിൽ വഴങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞു. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവർ ഓതിയ ഖത്തമ സ്വീകരിക്കട്ടെ. അർഹമായ പ്രതിഫലം ഇഹത്തിലും പരത്തിലും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അവരാർക്കൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ മിസ്ലി സവാബ് ഉദ്ദേശിച്ചത് അവരുടെയൊക്കെ ഹളറത്തിലേക്ക് അള്ളാഹു ഖത്തം ഓതിയതിൻ്റെ പ്രതിഫലമൊക്കെ എത്തിച്ചു കൊടുത്ത് അവരുടെ നാളെ നമ്മളെ ഖബറൊക്കെ സന്തോഷത്തിനും റാഹത്തിലൊക്കെ ആക്കി നൽകട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. അതുപോലെ ഫാത്തിമ മൂർക്കനാട് മകനും ഞാനും ഉംറക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഖത്തം ഓതിയ ടീം തന്നെയാണ് കേട്ടോ, ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. ഷാബാൻ 1 ഇൻഷാ അള്ളാഹ് പോകും. എല്ലാവരും യാത്രയും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ റാഹത്താകാൻ വേണ്ടി ഖത്തമുൽ ഖുർആൻ മജ്ലിസുള്ള എല്ലാവരും ദുആവസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിക്ക് മഖ്ബൂലും മബ്റൂറുമായ ഹജ്ജും ഉംറയൊക്കെ ചെയ്യാൻ അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ഇപ്പോൾ ഉംറക്കാണ് പോകുന്നത്. ഉംറ അല്ലാഹു ഖൈറിലും റാഹത്തിലൊക്കെ ആക്കട്ടെ. അവരോട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് നമുക്കൊക്കെ വേണ്ടി, പാവങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ടി ദുആർക്കണം. അല്ലാഹു നമ്മളൊക്കെ മുറാദ് ഹാസിലാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഖൈറിലും റാഹത്തിലൊക്കെ ആക്കി നൽകട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. അവരോട് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നമ്മുടെ മകളുടെ വിവാഹം മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ റാഹത്താകാൻ വേണ്ടി ദ്വാരക്കാൻ നിങ്ങളും ദ്വാരക്കണം. അല്ലാഹുക്ക് സലാമത്തിലാക്കി തരട്ടെ. ആമീൻ. ഐഷ ബീവി പള്ളിക്കര ബസാറ്, മകൻ ഇന്ന് പുതിയ വീട്ടിലേക്ക് ഇരിക്കുകയാണ്. പണി മുഴുവൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല, എന്നാലും തൽക്കാലം കയറിയിരിക്കുകയാണ്. പ്രത്യേകം സ്വലാത്ത് ദഹ്ലീൽ ഇസ്തിഗ്ഫാറൊക്കെ ഓതിയിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സ്വീകരിക്കട്ടെ. അർഹമായ ഇഹത്തിലും പരത്തിലൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആ മകൻ്റെ പുതിയ വീട്ടിലേക്കുള്ള താമസം അല്ലാഹു ഖൈറിലാക്കി പ്രയാസവിഷമങ്ങളൊന്നും കൂടാതെ പണികളൊക്കെ പൂർത്തിയാക്കാനും റാഹത്തോടെ ആ വീട്ടിൽ അന്തിയുറങ്ങാനും താമസിക്കാനും സന്തോഷിക്കാനൊക്കെ ഉള്ള തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ. ആരിഫ് ഇസ്മായിൽ 3 പെടിയ അമ്മോശൻ്റെ പേരിൽ ദിക്ർ, സ്വലാത്ത്, ഇസ്തിഗ്ഫാർ, യാസീന്, ഇഖ്ലാസ് ഒക്കെ ഓതിയിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സ്വീകരിക്കട്ടെ. അർഹമായ പ്രതിഫലം ഇഹത്തിലും പരത്തിലും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അവരിൽ നമ്മൾ മരിച്ചു എല്ലാവർക്കും മഗ്ഫിറത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ. സലാം മുഹമ്മദ് അലി സ്വലാത്ത് 3000, ദിക്ർ 3000, ഇസ്തിഗ്ഫാർ 3000. അതുപോലെ തന്നെ പ്രത്യേകം ദുആവസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ മജ്ലിസിലേക്ക് എല്ലാ മാസവും മുടങ്ങാതെ ഹദിയ അയക്കുന്ന ഒരു സഹോദരിയാണ്. അള്ളാഹു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി മുറാദുകളൊക്കെ ഹാസിലാക്കി ലോക വിജയികളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ചൊല്ലിയ ദിക്ർ സ്വലാത്തൊക്കെ കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. ആമീൻ. ഖദീജ പുത്തനത്താണി 313 ഇഖ്ലാസ്, മരണപ്പെട്ടവർക്കൊക്കെ വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദുആവസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു മഗ്ഫിറത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഖബറൊക്കെ അല്ലാഹു വിശാലമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ. ചൊല്ലിയത് ഓതിയതൊക്കെ സ്വീകരിക്കട്ടെ. ആമീൻ. റംലത്ത് പാലക്കാട് അമ്മാശന് വേണ്ടി ഫാത്തിഹ ഓതിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ 10,000 സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്. മരണപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ദുആവസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കടങ്ങളൊക്കെ വീടാൻ, പ്രയാസങ്ങൾ വിഷമങ്ങളൊക്കെ മാറാൻ ദുആവസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു ചൊല്ലിയ സ്വലാത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് സലാമത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ. സലാമത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണം അല്ലാഹ്. ഖദീജ ബീവി കോട്ടയം അമ്മാശന് വേണ്ടി യാസീൻ, ഇഖ്ലാസ്, സ്വലാത്തൊക്കെ ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സ്വീകരിക്കട്ടെ. അർഹമായ പ്രതിഫലം ഇഹത്തിലും പരത്തിലും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ. നഈമ ഉമ്മാക്ക് തീരെ സുഖമില്ല, ഭക്ഷണം വെള്ളം ഒന്നും ഇറക്കുന്നില്ല, പ്രയാസത്തിലാണ്. അല്ലാഹു അലൈഹി സലാമത്ത് നൽകണേ. അല്ലാഹ് റാഹത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ. മരണം ഖൈറാണെങ്കിൽ ഈമാനോടുകൂടിയുള്ള മൗത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും തരണേ റബ്ബേ. അതല്ല ജീവിതമാണ് ഖൈർ എങ്കിൽ റബ്ബേ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സ് നൽകണേ. അല്ലാഹ് വെള്ളം കുടിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ആളുകളുമായി ഉണ്ടി പറഞ്ഞ് അത്യാവശ്യം നിസ്കരിച്ച് റബ്ബേ ആഫിയത്തോടുള്ള ദീർഘായുസ്സ് നൽകണേ റഹ്മാനെ. അതല്ല ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ മരണം അടുക്കുന്ന സമയത്ത് റബ്ബേ മരണമാണ് ഖൈറെങ്കിൽ അള്ളാഹുവേ അതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഈമാനോടുകൂടി അള്ളാഹ് നീ മരിപ്പിക്കണേ റഹ്മാനെ. ഒരുപാട് ആളുകൾ ദിക്ർ സ്വലാത്തൊക്കെ ചൊല്ലിയത് മജ്ലിസിലേക്ക് അയച്ചവരുണ്ട്, അറിയിച്ചവരുണ്ട്, അറിയിക്കാൻ വിട്ടുപോയവരുണ്ട്.
അള്ളാഹു എല്ലാവരും ചൊല്ലിയ ദിക്ർ സ്വലാത്തൊക്കെ സ്വീകരിച്ച് അർഹമായ പ്രതിഫലനത്തിൽ പരത്തിലൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടവർക്ക് അള്ളാഹു മഗ്ഫിറത്ത് നൽകട്ടെ. അവരുടെ പേരിൽ ഇഖ്ലാസ് മുഹബ്ബത്ത് ഓതി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് ദുആയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. അൽ ഫാത്തിഹ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله صدق الله صدق الله العلي العظيم. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ദുആയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പുണ്യമായ റജബ് മാസത്തിലാണല്ലോ നാം ഉള്ളത്. റജബ് മാസം എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും അഥവാ സുബഹിന്റെ ശേഷവും മഗ്രിബിന്റെ ശേഷവും 70 വട്ടം ചൊല്ലേണ്ടതായ ഒരു ദിക്റുണ്ട്. നമുക്കൊക്കെ അറിയാം, അതൊന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്താണെന്ന് മാത്രം. ആ ദിക്ർ ഒരു 11 വട്ടം നമുക്ക് ചൊല്ലാം. اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي 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 اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇനി റജബിലെ രണ്ടാമത്തെ 10 100 തവണ ചൊല്ലേണ്ട ദിക്ർ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അതൊരു 11 വട്ടം ചൊല്ലിയിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ദിക്ർ ചൊല്ലി ദുആയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. സുബ്ഹാനല്ലാഹിൽ അഹദിസ് സ്വമദ് 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 സുബ്ഹാനല്ലാഹിൽ അഹദിസ് സ്വമദ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പുണ്യമായ റജബ് മാസം 100 തവണ ഓതൽ സുന്നത്തുള്ള സൂറത്താണ് സൂറത്തുൽ ഇഖ്ലാസ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഒരു 7 സൂറത്തുൽ ഇഖ്ലാസ് ഓതി
നമുക്ക് ദുആയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹുസ് സമദ് ലം യലിദ് വലം യൂലദ് വലം യകുൽ ലഹു കുഫുവൻ അഹദ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹുസ് സമദ് ലം യലിദ് വലം യൂലദ് വലം യകുൽ ലഹു കുഫുവൻ അഹദ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹുസ് സമദ് ലം യലിദ് വലം യൂലദ് വലം യകുൽ ലഹു കുഫുവൻ അഹദ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദുൻ ഇല്ലാഹുസ് الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. മഹദിയായ ആയിഷ ബീവി പറയുകയുണ്ടായി, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ താഴെ കാണുന്ന ഈ ദുആ ചെയ്യാതെ റജബിലെ ഒരു രാത്രിയിലും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല എന്നാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഈ ദുആ ചെയ്ത് നമുക്ക് ദുആയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ വഅലാ ആലി സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദ്. അല്ലാഹുമ്മ റബ്ബസ് സമാവാതിസ് സബ്ഇ വറബ്ബൽ അർളി വറബ്ബൽ അർശിൽ അളീം റബ്ബനാ വറബ്ബ കുല്ലി ശൈഇ ഫാലിഖൽ ഹബ്ബി വന്നവാ ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيتي اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. آمين آمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. لا إله إلا الله الموجود بكل زمان. لا إله إلا الله المعروف بكل إحسان. لا إله إلا الله المعبود بكل مكان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شأن. لا إله إلا الله الأمان من زوال الإيمان من شر الشيطان ومن ظلم السلطان. يا قديم الإحسان يا غفور يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين. പടച്ചവനെ ലോകരക്ഷിതാവേ അർഹമുറാഹിമായ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങൾ ഓതിയതായ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ശരീഫിനെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. റബ്ബേ, ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയതായ സ്വലാത്തുകളെ ദിക്റുകളെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ഞങ്ങൾ ഓതിയതായ അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഹബീബിന്റെ മദ്ഹ് ചൊല്ലിയത് നീ ഖബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഹബീബിന്റെ മേൽ ഞങ്ങൾ സലാം പറഞ്ഞത് സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു ഇതൊക്കെ നാളെ ഞങ്ങളെ ഖബറിലേക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന സൽക്കർമ്മമാക്കണേ അല്ലാഹ്. റബ്ബേ, വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം റബ്ബേ സുബ്ഹി നമസ്കാരത്തിന് ശേഷം നിന്റെ പരിശുദ്ധമായ കലാം നിവർത്തി വെച്ച് ഖുർആൻ ഓതി അൽ-കഹ്ഫ് സൂറത്ത് ഓതി അല്ലാഹുവേ ദിക്ർ ചൊല്ലി സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി നിന്റെ ഹബീബിന്റെ മദ്ഹ് പറഞ്ഞ് നിന്റെ ദർബാറിലേക്ക് കരങ്ങൾ ഉയർത്തുന്നു അല്ലാഹ്. നീ ഞങ്ങളെ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. സംഭവിച്ചു പോയ സർവ്വാപരാധങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് നീ വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളിവിടെ ചൊല്ലിയതിൻ്റെ ഓതിയതിൻ്റെ ഒരുമിച്ച് ഓടിയതിൻ്റെ കമിത്തിന് സവാബിന് ഹബീബായ പ്രവാചകൻ മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അവിടുത്തെ ശഫാഅത്ത് ലഭിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഈ ഭാവികളായി ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാ അമ്പിയാക്കളും മുർസലീങ്ങൾ അവരുടെ അനുചരന്മാരുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അസ്ഹാബുൽ ബദരീങ്ങൾ ഉഹദീങ്ങൾ ഖന്ദഖീങ്ങൾ
എല്ലാ സഹാബത്തെ കിറാമിന്റെ ഹദ്റത്തിലേക്കും എത്തിക്കണേ അല്ലാ. അഹ്ലു ബൈത്തിന്റെ ഹദ്റത്തിലേക്ക്, ഉമ്മഹാത്തുൽ മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക്, അയിമ്മത്തുൽ മുജ്തഹിദീങ്ങളുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക്, ഖുലഫാഉർ റാഷിദീങ്ങളുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക്, അല്ലാഹുവേ എല്ലാ ഔലിയാക്കളുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക്, സ്വാലിഹീങ്ങളുടെ സജ്ജനങ്ങളുടെ മശായിഖന്മാരുടെ ഖൈറുൽ അഹ്ലുകാരുടെ ശുഹദാക്കളുടെ സിദ്ദീഖീങ്ങളുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാ. റബ്ബേ അവർക്കൊക്കെ നിന്റെ അടുക്കലുള്ള പദവികളെ ദറജകളെ സ്ഥാനങ്ങളും ഉയർത്തി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അവരുടെയൊക്കെ ഹക്ക് ജാഹ് ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഈ പാപികളായി ഞങ്ങളെ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. ദുനിയാവിനും ആഖിറത്തിനും രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. ദുനിയാവിനും ആഖിറത്തിനും സലാമത്തിലാക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ ദോഷങ്ങളൊക്കെ വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി തരണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ ദോഷങ്ങളുടെ കാഠിന്യം കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നീ ശിക്ഷിക്കല്ല അല്ലാ. ഞങ്ങളെ നീ പരീക്ഷിക്കല്ല അല്ലാ. മാരകമായ രോഗങ്ങൾ തന്ന് ഞങ്ങളെ നീ പരീക്ഷിക്കല്ല അല്ലാ. സാമ്പത്തിക മാനസികമായ പ്രയാസങ്ങൾ തന്ന് ഞങ്ങൾ നീ പരീക്ഷിക്കല്ല അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ അല്ലാഹുവേ, ദുനിയാവിൽ ഞങ്ങൾ സംഭവിച്ചു പോയതൊക്കെ നീ വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കണേ അല്ലാ. അത് നീ ഖബറിലേക്ക് മാറ്റിവെക്കല്ല അല്ലാ. നാളെ മഹ്ശറയിലേക്ക് മാറ്റിവെക്കല്ല അല്ലാ. നാളെ ഹിസാബിൻ്റെ വേളയിലേക്ക് മാറ്റിവെക്കല്ല അല്ലാ. നീ ഞങ്ങൾക്ക് വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി തരണേ അല്ലാ. ഒരു മനുഷ്യൻ ഖബറിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടാൽ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് ആഖിറത്തിലേക്കുള്ള കടമ്പ കടക്കുന്നതിന് ആദ്യത്തെ കടമയാണ്, ആദ്യത്തെ തടസ്സമാർഗമാണ് ഖബർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഖബറിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടാൽ അവൻ എല്ലാ സ്ഥലത്തു നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുമെന്ന. അതുകൊണ്ട് റബ്ബേ ഞങ്ങളെ ഖബറിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. അല്ലാഹു ഞങ്ങളോട് ചൊല്ലിയതിൻ്റെ, ഓതിയതിൻ്റെ, ഒരുമിച്ച് കൂടിയതിൻ്റെ ഒക്കെ മിഥില സവാബിന് ഞങ്ങളുടെ മരണപ്പെട്ടു പോയി ഉമ്മയുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക്, ഉപ്പയുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക്, ഭാര്യയുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക്, ഭർത്താവിൻ്റെ ഹദ്റത്തിലേക്ക്, സന്താനങ്ങളുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക്, പേരമക്കളുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക്, വല്യപ്പമാരുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക്, റഹ്മാനായ റബ്ബേ സഹോദരി സഹോദരന്മാരുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് ഞങ്ങളുമായി അങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ട പലവരും മരിച്ചു പോയിരിക്കുന്നു അല്ലാ. ഉമ്മ വഴിക്ക്, ഉപ്പ വഴിക്ക്, കൂട്ടുകുടുംബാദികൾ, ബന്ധുമിത്രാദികൾ പലവരും മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് അല്ലാ. അവരുടെയൊക്കെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് നിന്റെ മിഥില സവാബിന് എത്തിക്കണേ അല്ലാ. അവരൊക്കെ ഓർത്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഈ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം ഒരുമിച്ച് കൂടി ചൊല്ലിയതിൻ്റെ, ഓതിയതിൻ്റെ ഒക്കെ മിഥില സവാബ് കണ്ടുകൊണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്ത് അവരുടെ ഖബറിലേക്ക് ഹദിയാക്കും. അതിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രതിഫലം ഖബറിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഈ പ്രതിഫലമൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് സന്തോഷിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. നാളെ ഞങ്ങളുടെ ഖബറിലേക്കുള്ള സന്തോഷമാക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ ചൊല്ലിയതിന്, ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയതിനൊക്കെ റഹ്മാനായ റബ്ബേ നിന്റെ മഹദ് കൊണ്ട് അല്ലാ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ ഖബർ നീ സന്തോഷത്തിലാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. കണ്ണെത്താ ദൂരത്തേക്ക് ഖബർ നീ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. എന്തെങ്കിലും വിധ പ്രയാസങ്ങൾ വശങ്ങൾ ഖബറിൽ അനുഭവിക്കുന്നുവെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് നീ സലാമത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. നിന്റെ കൃപയുടെ, കാരുണ്യത്തിൻ്റെ, വിട്ടുവീഴ്ചയുടെ, മഗ്ഫിറത്തിൻ്റെ കവാടങ്ങൾ അവർ ഖബറിലേക്ക് തുറന്നെടുത്തുകൊണ്ട് അവിടെ നീ സന്തോഷത്തിലാക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ അല്ലാഹുവേ, ഈ മഹത്തായ മജ്ലിസിൽ ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്ത എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പമാർ, ഉമ്മമാർ, സഹോദരി സഹോദരന്മാർ എല്ലാവരെയും മുറാദുകളെ ഹാസിലാക്കണേ അല്ലാ. സങ്കടങ്ങൾ, പ്രയാസങ്ങൾ, വിഷമങ്ങൾ, ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, മശക്കത്തുകളൊക്കെ നീക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. രോഗശമനത്തിനായി ദുആ വസിയത്ത് ചെയ്തവരുണ്ട് റബ്ബേ നീ ശിഫാ നൽകണേ അല്ലാ. പലതരത്തിലുള്ള അസുഖം കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്, മാനസിക രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട്, ശാരീരിക രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്, സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധികൾ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരുണ്ട്. എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളിലും പ്രതിസന്ധികളും ഞങ്ങളെ നീ കാക്കണേ അല്ലാ. ഓപ്പറേറ്റീവ് ചെയ്യേണ്ട രോഗം കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ വാർദ്ധക്യ സഹജമായ രോഗം കൊണ്ട് വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട്, ആശുപത്രിയിൽ അഡ്മിറ്റായ രോഗികളുണ്ട്, ആശുപത്രികളിൽ നിന്ന് മടക്കിയ രോഗികളുണ്ട്. അല്ലാഹു എല്ലാവർക്കും ശിഫ നൽകുന്നവനെയാണല്ല അല്ലാ. രോഗങ്ങൾക്ക് നീ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാ. ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ ക്യാൻസർ, ട്യൂമർ പോലത്തെ രോഗങ്ങൾ, പകർച്ചവ്യാധികളൊക്കെ കാക്കണേ അല്ലാ. ക്യാൻസർ ബാധിച്ച് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട് റബ്ബേ, പലവരും ദുആ വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലാ. അത്തരത്തിലുള്ള രോഗാണുക്കളിൽ നിന്നൊക്കെ ഞങ്ങളെ നീ കാക്കണേ അല്ലാ. തൈറോയിഡ് കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട് റബ്ബേ, വയറ്റിൽ മുഴ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്, ശരീരത്തിന് വിധമായ തടിപ്പ് കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്. ബേജാറിലാണ് റബ്ബേ, ഞങ്ങളിൽ പലവരും പ്രയാസത്തിലാണ്, വിഷമത്തിലാണ്. ക്യാൻസർ എന്ന മഹാമാരിയെ തൊട്ട് കാക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളറിയാതെ ഞങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലെങ്ങാനും അത്തരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം അറിയുന്ന റബ്ബേ, ഞങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് മുമ്പ് അതിന് നീ ശിഫാ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ അല്ലാഹുവേ, ദിക്ർ ചൊല്ലിയവരുണ്ട്, സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയവരുണ്ട്, ഖുർആൻ ഓതിയവരുണ്ട്, ഖത്ം ഓതുന്നവരുണ്ട്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ മജ്ലിസിലേക്ക് ഹദിയ അയച്ചു തന്നവരുണ്ട്. എല്ലാവരെയും നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ, നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. ഖുർആന്റെ അഹ്ലുകാരെ ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ
കൊടുക്കണയല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ ഖുർആൻ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിക്കാൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകണയല്ലാ. ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്ത പ്രിയപ്പെട്ട എല്ലാവരെയും നീ കബൂലാക്കണയല്ലാ. ഈ മജ്ലിസിന്റെ ലിങ്കുകൾ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് അയച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധ ഖുർആന്റെ തീരത്തേക്ക് ആളുകളെ ക്ഷണിക്കുന്നവരുണ്ട് റബ്ബേ. അതുപോലെ ഓരോ ആഴ്ചയും ദിക്റുകൾ ചൊല്ലി സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലി എണ്ണി രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചുകൊണ്ട് വെള്ളിയാഴ്ചത്തെ മജ്ലിസിൽ ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വ്യാഴാഴ്ച ആകുമ്പോഴേക്കും വാട്സപ്പിലൂടെ അയച്ചുകൊണ്ട് ദുആ വസിയത്ത് ചെയ്യുന്ന എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പമാർ, ഉമ്മമാർ, വല്ലിപ്പമാർ, വല്യമ്മമാർ, സഹോദരി സഹോദരന്മാർ എല്ലാവരെയും നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്ത എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ പലവരും കടം കൊണ്ട് വിഷമിക്കുന്നവരാണ്. നീ സലാമത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. മക്കളില്ലാതെ സങ്കടപ്പെടുന്നവരുടെ സ്വാലിഹ്യങ്ങളായ മക്കളെ നൽകണേ അല്ലാ. മക്കളുടെ വിവാഹം നടക്കാതെ വിഷമിച്ചിരിക്കുന്നവരുടെ ഖൈറായിനകളെ നൽകണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ വിവാഹം ഉറപ്പിച്ച മക്കളൊക്കെ ഉണ്ടല്ല നല്ല നിലക്ക് എത്തിച്ചേക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. അതിനുള്ള സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധി നൽകണേ അല്ലാ. റബ്ബേ ഞങ്ങളെ മഈശത്തിന്റെ മേഖലയിലൊക്കെ ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ ജോലികളിൽ ബിസിനസ്സുകൾ കച്ചവടങ്ങളിലൊക്കെ നീ ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ബർക്കത്തുള്ള സമ്പത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ധാരാളം സദഖ കൊടുക്കാനും സക്കാത്തൊക്കെ കൊടുക്കാനും ഉതകുന്ന രീതിയിൽ സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധിയും അതൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള മനസ്സും തൗഫീഖൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ വാടക വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നവരുണ്ട്, സ്വന്തമായി മണ്ണില്ലാത്തവരുണ്ട്, സ്വന്തമായി വീടില്ലാത്തവരുണ്ട്. അല്ലാഹു ഇതൊന്നും നിനക്കൊരു പ്രശ്നമല്ലല്ല അല്ലാ. വീടില്ലാത്തവർക്ക് വീട് നൽകണേ അല്ലാ. വീട് പണി തുടങ്ങി വെച്ചവർക്ക് പൂർത്തിയാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ജോലിയില്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുടെ വിദേശത്തും സ്വദേശത്തും ഉണ്ട്, വിസ കിട്ടാതെ അക്കാമ കിട്ടാതെ ലൈസൻസ് കിട്ടാതെ ഒക്കെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവർ അല്ലാഹു നീ സലാമത്തിലാക്കണേ അല്ലാ. ശത്രുതകളിൽ നിന്ന് സിഹ്റുമാരണങ്ങളിൽ നിന്ന് ശൈത്വാനിയത്തിന്റെ ജിന്നിഫിരീത്ത് റുഹാനിയത്തിന്റെ ഉപദ്രവങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ കാക്കണേ അല്ലാ. മഖ്ബൂലും മബ്റൂറുമായ ഹജ്ജും ഉംറയും മർദിയായ സിയാറത്തൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. ഹജ്ജ് ചെയ്യാതെ ഉംറ ചെയ്യാതെ പുന്നാര ഹബീബിന്റെ റൗള സിയാറത്ത് ചെയ്യാതെ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് വിട പറയേണ്ട ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് ഞങ്ങളെ നീ എത്തിക്കല്ല അല്ലാ. മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഹബീബായ പ്രവാചകൻ മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ പുന്നാര പൂമുഖം ഇങ്ങനെ ദർശിച്ചുകൊണ്ട് ദിക്ർ ചൊല്ലി സ്വർഗം കണ്ട് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന് അല്ലാഹു ഉറക്കനെ ചൊല്ലിക്കൊണ്ടൊരു വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലോ അല്ലാഹു ഇതുപോലെ ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച പകലിലോ ഈ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് വിട പറയാൻ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ സക്കറാത്ത് എളുപ്പമാക്കി തരണേ അല്ലാ. മരണം നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ. ബിഹഖി മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വആലി മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വസ്ഹാബി മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. റബ്ബനാ ആതിനാ ഫിദ്ദുനിയാ ഹസനതൻ വഫിൽ ആഖിറതി ഹസനതൻ വഖിനാ അദാബന്നാർ. റബ്ബനാ ഇഗ്ഫിർ ലനാ വർഹംനാ വലിവാലിദീനാ വലിമൻ മാതു മിന്നാ യാ ഗാഫിറൽ മുദ്നിബീൻ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. സല്ലല്ലാഹു തആല വസല്ലം അലാ ഖൈരി ഖൽഖി സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ വആലിഹി വസഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ. സുബ്ഹാന റബ്ബിക റബ്ബിൽ ഇസ്സതി അമ്മാ യസിഫൂൻ വസലാമുൻ അലൽ മുർസലീൻ വൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. ബിഫദ്ലിഹി സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ മുഹമ്മദ് യാ റബ്ബി സ്വല്ലി അലൈഹി വസല്ലം വസല്ലി അലാ ജമീഇൽ അംബിയാഇൽ മുർസലീന വൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. ആമീൻ. തഖബ്ബലല്ലാഹ്. മുഅ്മിനീങ്ങളെ അടുത്ത വ്യാഴാഴ്ച ആകുമ്പോഴേക്കും പരമാവധി ദിക്ർ സലാത്തുകളൊക്കെ ചൊല്ലി എഴുതി രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കണം ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. എന്നിട്ട് വ്യാഴാഴ്ച ഇശാ ആകുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ മജ്ലിസിലേക്ക് അയക്കണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ ദുആയിൽ ഈ പാവപ്പെട്ട എന്നെയും കുടുംബത്തെ ഉൾപ്പെടുത്തണം. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.